Hello friends. So students, in the last lecture we saw the story of a nice Chotu and Motu and also some activities. Now we will do the remaining activity of lesson 2. So listen to me very carefully. Now we are going on activity 4, fill in the blanks based on the brackets. This is the story. Some words are missing. We fill in the blanks and make a story. After 3 days, Motu went to Chotu's house. He blank. What is the answer? He blank. Hey. तो અહીંયા શું આવશે? He called, hey Chotu, come out. Chotu blank not at home. What is the answer? The answer is Chotu was not at home. Choti, his wife, come out. She said welcome. Mr. Motu, she offered Motu a fruit dish. Motu, what is the answer? Motu replied, no thanks, I am in hurry. Where is Chotu? Choti blank, he is at work. What is the answer? Choti answered, he is at work. Motu said, okay, please give him this tie. It is a gift for him. Motu blank to his house. What is the answer? The answer is Motu reached to his house. Chotu blank home late. Chotu blank home late. The answer is returned. Chotu returned home late. Choti blank him the gift. What is the answer? The answer is Choti showed him the gift. He blank it very much. What is the answer? The answer is he liked it very much. He sent an SMS, thank you for the blanket. So friends, let's understand the story. After 3 days, Motu went to Chotu's house. 3 દિવસ પછી મોટુ છોટુના ઘરે ગયો. He called, hey Chotu. તેને કહ્યું, hey Chotu, come out, બહાર આવ. Chotu was not at home. છોટુ ઘરે હતો નહીં. Choti, his wife, came out. છોટુની વાઇફ છોટી તે ઘરની બહાર આવી. She said, welcome Mr. Motu. તેણીએ કહ્યું, સ્વાગત છે તમારું મિસ્ટર મોટુ. શ્રીમાન મોટુ તમારું સ્વાગત છે. She offered Motu a fruit dish. તેણીએ છોટીએ મોટુને ફ્રૂટની ડીશ ઓફર કરી, એટલે કે તેમને ફ્રૂટની ડીશ આપી. Motu replied, no thanks, I am in hurry. મોટુએ રિપ્લાય એટલે કે જવાબ આપ્યો કે ના તમારો આભાર. I am in a hurry. હું ઉતાવળમાં છું. Where is Chotu? છોટુ ક્યાં છે? Choti answered, he is at work. છોટીએ જવાબ આપ્યો કે છોટુ તેના વર્ક એટલે કે તેના કામમાં છે. Motu said, મોટુ બોલ્યો, okay, please give him this tie. તો કે મહેરબાની કરીને
મોટુને આ ટાઈ આપી દેજો. ઇટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ફોર હિમ. આ મોટુ માટેની ગિફ્ટ છે. મોટુ રીચ્ડ ટુ હિઝ હાઉસ એન્ડ દેન મોટુ તેના ઘરે પહોંચી ગયો. છોટુ રિટર્ન્ડ હોમ લેટ. છોટુ ખૂબ જ મોડો ઘરે આવ્યો, પાછો ફર્યો. રિટર્ન એટલે પાછા ફરવો. છોટી શોડ હિમ ધ ગિફ્ટ. છોટીએ છોટુને ગિફ્ટ બતાવી. હી લાઇકડ ઇટ વેરી મચ. અને છોટુને તે ગિફ્ટ ખૂબ જ પસંદ આવી, ખૂબ જ ગમી. હી સેન્ટ અન SMS. અને પછી છોટુએ મોટુને એસએમએસ કર્યો. થેન્ક યુ ફોર ધ બ્લેન્કેટ. કે બ્લેન્કેટ માટે તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો તમને આ વાર્તામાં ખબર પડી? મોટુએ છોટુને ટાઈ ગિફ્ટમાં આપી હતી, પણ છોટુને એ ટાઈ શું લાગ્યું? બ્લેન્કેટ. કારણ કે મોટું કોણ હતો? હાથી હતો, અને છોટું કોણ હતો? ઉંદર. તો હાથીની ટાઈ, હાથી જે ટાઈ લાવે ઉંદર માટે એ શું બની ગયું? બ્લેન્કેટ. તો મજા આવી ને મિત્રો? નાઉ વી આર ગોઈંગ ઓન એક્ટિવિટી 5, ધ રેઇનબો. એક્ટિવિટી 5. The rainbow. What is the meaning of rainbow? Do you know? Rainbow means મેઘધનુષ્ય. ચોમાસામાં જે 7 કલરનું મેઘધનુષ્ય થાય છે ને એને રેઇનબો કહેવાય છે. રેઇનબો વિશેની એક પોએમ લખી છે ક્રિસ્ટીના રોઝેટીએ. Let's see the poem. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than this. Let's understand the poem. Boat sails on the rivers. Boats એટલે કે હોડી. સેલ એટલે કે સહેલ કરવી. ઓન ધ રિવર્સ એટલે નદીઓ. બોટ સેલ્સ ઓન ધ રિવર્સ. હોડીઓ નદીઓમાં સહેલ કરે છે. એન્ડ શિપ્સ સેલ ઓન ધ સીઝ. શિપ એટલે વહાણ. સેલ ઓન ધ સીઝ એટલે કે દરિયો. સીનું સિમિલર છે ocean. And ship sail on the seas. અને વહાણો દરિયામાં સહેલ કરે છે. But clouds that sail across the sky. But clouds એટલે કે વાદળો. That sails across the sky. Across એટલે કે આરપાર. Sky એટલે કે આકાશ. But એટલે કે પરંતુ જે વાદળો આકાશમાં સહેલ કરે છે. પરંતુ જે વાદળો છે તે આકાશમાં સહેલ કરે છે. Are prettier than this. Pretty નું સિમિલર થાય છે beautiful. PREETY. pretty એટલે કે beautiful. સુંદર. Are prettier than this. તેઓ આ બધા કરતાં વધારે સુંદર લાગે છે. કોણ વધારે સુંદર લાગે છે? તો
આકાશની ઉપર જે વાદળો સહેલ કરે છે તે આ બધા કરતાં વધારે સુંદર લાગે છે. There are bridges on the rivers. There are bridges on the rivers એટલે કે નદીઓ ઉપર બ્રિજ એટલે કે પુલ હોય છે. As pretty as you please. As pretty as you please એટલે કે તમે ખુશ થાઓ તેવા સુંદર હોય છે. અહીંયા પ્લીઝ એટલે કે અહીંયા પ્લીઝનો મિનિંગ થાય છે ખુશ થવું, હેપી થવું, પણ પ્લીઝ એટલે તેનો બીજો મિનિંગ પણ છે. પ્લીઝ એટલે કે મહેરબાની કરીને, કૃપા કરીને. પ્લીઝના બે મિનિંગ થાય છે, એક મહેરબાની કરીને અથવા તો કૃપા કરીને, અને બીજું આ પોએમમાં આપણે પ્લીઝનો મિનિંગ અહીંયા એ છે કે ખુશ થવું. પ્લીઝ, પ્લીઝ એટલે કે હેપી. પ્લીઝનું સિમિલર છે હેપી. પ્લીઝ એટલે કે હેપી, ખુશ થવું. એઝ પ્રીટી એઝ યુ પ્લીઝ તમે ખુશ થાઓ તેવા સુંદર હોય છે. આકાશની ઉપર વાદળો જે સહેલ કરે છે એ તમે ખુશ થાઓ તેવા સુંદર હોય છે. બટ ધ બો ધેટ બ્રિજીસ હેવન. બટ એટલે કે પરંતુ, બો એટલે કે ધનુષ્ય. બટ ધ બો ધેટ બ્રિજીસ હેવન પરંતુ જે મેઘ ધનુષ્ય છે તે સ્વર્ગનો બ્રિજીસ એટલે કે પુલ બાંધે છે. પરંતુ જે મેઘ ધનુષ્ય છે એ સ્વર્ગનો શું બાંધે છે? પુલ બાંધે છે. હેવનનું ઓપોઝિટ થાય છે હેલ. હેલ, હેલ, હેવન એટલે સ્વર્ગ અને હેલ એટલે નર્ક. બટ ધ બો ધેટ બ્રિજીસ હેવન પરંતુ જે મેઘ ધનુષ્ય છે તે સ્વર્ગનો પુલ બાંધે છે. એન્ડ ઓવરટોપ્સ ધ ટ્રીઝ. ઓવરટોપ્સ એટલે કે ટોચ પરથી ઉપર. ઓવરટોપ એટલે કે ની ઉપર. એન્ડ ઓવરટોપ ધ ટ્રીઝ અને વૃક્ષોની ટોચ પરથી પસાર થાય છે. અને જે પેલું જે મેઘ ધનુષ્ય છે તે ક્યાંથી પસાર થાય છે? વૃક્ષોની ટોચ ઉપરથી પસાર થાય છે. એન્ડ બિલ્ડ્સ અ રોડ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય. બિલ્ડ્સ એટલે બાંધવું, રોડ એટલે કે રસ્તો, ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય. અર્થ એટલે કે ધરતી અને સ્કાય એટલે આકાશ. એન્ડ બિલ્ડ્સ અ રોડ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય અને ધરતીથી આકાશ સુધીનો શું બાંધે છે? ધરતીથી આકાશ સુધીનો રસ્તો બાંધે છે. ઇઝ પ્રીટિયર ફાર દેન ધીસ. ઇઝ પ્રીટિયર એટલે કે વધારે સુંદર, ખૂબ જ સુંદર. તો ઇઝ પ્રીટિયર ફાર દેન ધીસ એટલે કે તે આ બધા કરતાં વધારે સુંદર છે. અને આ મેઘ ધનુષ્ય છે તે આ બધા જ કરતાં પણ વધારે સુંદર લાગે છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ઓન એક્ટિવિટી 6. એક્ટિવિટી 6. અહીંયા એક બોક્સ આપેલું છે. એ બોક્સની અંદર વિન્ટર, સમર અને મોન્સૂન ત્રણ આપણી જે સિઝન્સ છે, ત્રણ આપણી જે ઋતુઓ છે એ ઋતુઓ આપેલી છે. અને એની અંદર આપણે કઈ સિઝનમાં કયા ફ્રૂટ્સ આવે છે, કયા વેજીટેબલ્સ આવે છે, કયા ફેસ્ટિવલ્સ આવે છે અને આપણે કઈ વધારાની જે કંઈ યુઝફુલ વસ્તુઓ છે એ કઈ સિઝનમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ તે આપણે આ બોક્સની અંદર લખવાનું છે. સો લેટ્સ સી ધ એક્ટિવિટી 6. તો સ્ટુડન્ટ, હવે આપણે આ બોક્સની અંદર લખીશું કે વિન્ટર, શિયાળામાં કયા ફ્રૂટ્સ આવે છે, કયા વેજીટેબલ્સ આવે છે, કયા ફેસ્ટિવલ્સ આવે છે અને એની અંદર આપણે કઈ કઈ વસ્તુઓનો યુઝ કરીએ છીએ, આપણે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ જ રીતે આપણે સમર એટલે કે ઉનાળામાં કયા ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ, કયા વેજીટેબલ્સ ખાઈએ છીએ,
કયા તહેવારો ઉજવીએ છીએ અને ઉનાળામાં પણ આપણે કઈ યુઝફુલ થિંગ્સ એટલે કે કઈ વસ્તુઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ જ રીતે આપણે મોન્સૂનમાં પણ કયા ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ, કયા વેજીટેબલ્સ ખાઈએ છીએ, કયા ફેસ્ટિવલ્સ ઉજવીએ છીએ અને કઈ વસ્તુઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો મિત્રો, વિન્ટરમાં આપણે કયા કયા ફ્રૂટ્સ આવે છે? તો એપલ્સ, guava એન્ડ સુગર કેન. શિયાળામાં આપણે આ 3 ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ, એપલ્સ, ગ્વાવા એન્ડ સુગર કેન. એપલ્સ એટલે કે સફરજન, ગ્વાવા એટલે જામફળ અને સુગર કેન એટલે કે શેરડી. હવે આપણે શિયાળામાં કયા શાકભાજી ખાઈએ છીએ? તો કેબેજ, બ્રિંજલ, કોલીફ્લાવર એન્ડ કેરટ. શિયાળામાં આપણે કેબેજ એટલે કોબીજ, બ્રિંજલ એટલે કે રીંગણ, કોલીફ્લાવર એટલે કે ફુલાવર અને કેરટ એટલે કે ગાજર ખાઈએ છીએ. હવે આપણે શિયાળામાં વિન્ટરમાં કયા તહેવારો ઉજવીએ છીએ, કયા ફેસ્ટિવલ્સ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો કયા કયા આવે છે? એક તો ઉત્તરાયણ એન્ડ સેકન્ડ ક્રિસમસ એટલે કે નાતાલ. તો આપણે ઉત્તરાયણ અને નાતાલ શિયાળાની અંદર તહેવાર ઉજવીએ છીએ. તો આપણે શિયાળામાં શું પહેરીએ છીએ? સ્વેટર, પછી સ્કાર્ફ, મફલર અને શેનો યુઝ કરીએ છીએ? તો હીટર. કારણ કે શિયાળામાં ખૂબ જ ઠંડી હોય છે એટલે વાતાવરણને ગરમ કરવા માટે આપણે હીટરનો યુઝ કરીએ છીએ. એ જ રીતે હવે આપણે સમર, ઉનાળામાં કયા કયા ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ? સમરમાં તો ગ્રેપ્સ એટલે કે દ્રાક્ષ એન્ડ બધાના ફેવરેટ મેંગોઝ એટલે કે કેરી એન્ડ વોટરમેલન એટલે કે તરબૂચ. હવે આપણે ઉનાળામાં કયા કયા વેજીટેબલ્સ ખાઈએ છીએ? તો bitter gourd એટલે ડુ યુ નો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ bitter gourd? bitter gourd એટલે કે કારેલા, કે જે તમને કોઈને પસંદ નથી. પછી બીજું શું હોય છે? પોટેટોઝ અને ઓનિયન. બીજું આપણે બટાકા અને ડુંગળીનો ઉનાળામાં વધારે ઉપયોગ કરીએ છીએ, વધારે શાકભાજી ખાઈએ છીએ. હવે આપણે સમરમાં કયો તહેવાર, કયો ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો સમરમાં આપણે હોલી સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. સમરમાં આપણે શું શું યુઝ કરીએ છીએ? આપણી યુઝફુલ થિંગ્સ કઈ છે? તો સમરમાં આપણે ઉનાળામાં આપણે ફેન એટલે કે પંખો, ગોગલ્સ એટલે કે ચશ્મા અને ગરમી લાગે એટલે આપણે શું કરીએ? એર કન્ડિશનર એટલે એસી, જેનાથી આપણને ઠંડક મળે. એ જ રીતે હવે આપણે મોન્સૂન, ચોમાસામાં કયા કયા શાકભાજી ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ? તો બનાના એટલે કે કેળું અને બીજું છે જાંબુ એટલે કે જાંબુ. હવે આપણે વેજીટેબલ્સ કયા ખાઈએ છીએ? તો લેડીઝ ફિંગર એટલે
લેડીઝ ફિંગર એટલે કે છોકરીની આંગળી નહીં, લેડીઝ ફિંગર એ એક વેજીટેબલનું નામ છે. લેડીઝ ફિંગર એટલે કે ભીંડા. હવે આપણે ઉનાળામાં હવે આપણે મોન્સૂન ચોમાસામાં કયા કયા ફેસ્ટિવલ્સ ઉજવીએ છીએ? તો દિવાળી, રક્ષાબંધન અને જન્માષ્ટમી. તો આપણે ચોમાસામાં દિવાળી, રક્ષાબંધન અને જન્માષ્ટમી સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. હવે આપણે મોન્સૂનની અંદર શું યુઝ કરીએ છીએ? તો અમ્બ્રેલા એટલે કે છત્રી, અને બીજું આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? રેઇનકોટ, કે જેનાથી આપણને વરસાદમાં રક્ષણ મળે છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આ એક્ટિવિટીમાં જાણ્યું કે આપણે વિન્ટરમાં કયા ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ, કયા વેજીટેબલ્સ ખાઈએ છીએ, કયા ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ અને આપણે કઈ કઈ વસ્તુઓનો યુઝ કરીએ છીએ. એ જ રીતે આપણે વિન્ટરમાં આપણે એપલ, ગ્વાવા અને સુગરકેન ફ્રૂટ્સમાં ખાઈએ છીએ. વેજીટેબલમાં કેબેજ, બ્રિંજલ, કોલીફ્લાવર અને કેરેટ. આપણે ફેસ્ટિવલમાં ઉત્તરાયણ અને ક્રિસમસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. અને આપણે વિન્ટરમાં સ્વેટર, સ્કાર્ફ અને હીટરનો યુઝ કરીએ છીએ. એ જ રીતે આપણે સમર એટલે કે ઉનાળો, સમરમાં આપણે ગ્રેપ્સ, મેંગોઝ અને વોટરમેલન જેવા ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ. બીટરગર્ડ, પોટેટોઝ અને ઓનિયન જેવા વેજીટેબલ્સ ખાઈએ છીએ. અને ફેસ્ટિવલમાં આપણે સમરમાં આપણે હોલીનો ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. અને સમરમાં આપણે ફેન એટલે કે પંખો, ગોગલ્સ અને એર કન્ડિશનર, ગોગલ્સ એટલે કે ચશ્મા અને એર કન્ડિશનર એટલે કે એસીનો યુઝ કરીએ છીએ. એ જ રીતે મોન્સૂનમાં આપણે બનાના અને જાંબુ એઝ અ ફ્રૂટ ખાઈએ છીએ. વેજીટેબલ્સમાં આપણે લેડીઝ ફિંગર એટલે કે ભીંડાનો યુઝ કરીએ છીએ. અને મોન્સૂનમાં આપણે દિવાળી, રક્ષાબંધન અને જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. અને મોન્સૂનમાં આપણે અમ્બ્રેલા અને રેઇનકોટ, છત્રી અને રેઇનકોટનો યુઝ કરીએ છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે કયા મંથમાં કયા ડેઝ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ અને કઈ સિઝનમાં કયા મંથ આવે છે અને કયા મંથમાં આપણે કયા ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ તેના વિશે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તો અહીંયા છે સિઝન્સમાં આપણે વિન્ટર લખ્યું છે. વિન્ટરમાં નવેમ્બરમાં આપણે કયો ડે ઉજવીએ છીએ? તો ચિલ્ડ્રન ડે. એ જ રીતે આપણે ડિસેમ્બરમાં કયો ડે ઉજવીએ છીએ? તો સ્પોર્ટ્સ ડે. જાન્યુઆરીમાં આપણે કયો ડે ઉજવીએ છીએ? તો રિપબ્લિક ડે. અને ફેબ્રુઆરીમાં આપણે મધર ટંગ ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. નવેમ્બરમાં આપણે ચિલ્ડ્રન ડે એટલે કે બાળ દિન ઉજવીએ છીએ. ડિસેમ્બરમાં સ્પોર્ટ્સ દિવસ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. જાન્યુઆરીમાં રિપબ્લિક ડે, 26મી જાન્યુઆરી આપણે રિપબ્લિક ડે એટલે કે પ્રજાસત્તાક દિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. અને ફેબ્રુઆરીમાં મધર ટંગ ડે એટલે કે માતૃભાષા દિવસ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. હવે આપણે સમરમાં કયા કયા ડેઝ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? સમરમાં આપણે 4 મંથ આવે છે, માર્ચ, એપ્રિલ, મે એન્ડ જૂન. હવે આ 4 મંથની અંદર આપણે કયા કયા ડેઝ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ તે જોઈશું. માર્ચની અંદર આપણે કોઈ પણ ડે સેલિબ્રેટ કરતા નથી. એપ્રિલની અંદર આપણે આંબેડકર જયંતિ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. એપ્રિલની અંદર આપણે આંબેડકર જયંતિ એટલે કે
ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો જન્મદિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. મેમાં પણ આપણે કશું જ કોઈ પણ ડે સેલિબ્રેટ કરતા નથી. અને જૂનની અંદર આપણે પ્રવેશોત્સવ ડે અને એન્વાયરમેન્ટ ડે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. પ્રવેશોત્સવ ડે અને વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે. જૂનમાં આપણે પ્રવેશોત્સવ ડે અને વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ. વિશ્વ પર્યાવરણ દિન 5મી જૂનના દિવસે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. હવે આપણે મોન્સૂન એટલે કે ચોમાસાના 4 મંથ જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર એ 4 મંથની અંદર કયા કયા ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ તે આપણે જોઈશું. જુલાઈમાં આપણે કોઈ પણ ડે સેલિબ્રેટ કરતા નથી. ઓગસ્ટમાં આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે એટલે કે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે એટલે કે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ 15મી ઓગસ્ટના દિવસે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. સપ્ટેમ્બરમાં આપણે શિક્ષક દિન એટલે કે ટીચર્સ ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. 5મી સપ્ટેમ્બરના રોજ આપણે શિક્ષક દિન ટીચર્સ ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. અને ઓક્ટોબરમાં 2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતિ એટલે કે 2 ઓક્ટોબરે ગાંધીજીનો જન્મ થયો હતો એટલે 2 ઓક્ટોબરે આપણે ગાંધી જયંતિ તરીકે ઉજવીએ છીએ. હવે આપણે આ એક્ટિવિટીની અંદર આ સેન્ટેન્સ પરથી આપણે કયો ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ તે આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ, વી વોચ્ડ અ પ્લે અબાઉટ ગાંધીજી એન્ડ સરદાર પટેલ. આપણે ગાંધીજી અને સરદાર પટેલના પ્લે એટલે કે એમના વિડીયો જોઈએ છીએ, એમના વિશે જાણીએ છીએ, બોલીએ છીએ. તો એ કયો દિવસ હોય? તો એ રિપબ્લિક ડે. રિપબ્લિક ડે. સ્ટુડન્ટ્સ પ્લેડ ધ ટીચર્સ રોલ. વિદ્યાર્થીઓ ટીચરનો રોલ કરે છે. એક દિવસે વિદ્યાર્થીઓ ટીચર બની જાય છે એક દિવસ માટે. તો એ કયો ડે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો ટીચર્સ ડે. ટીચર્સ ડે. We collected photographs and information about Dr. આંબેડકર. આપણે ડૉક્ટર આંબેડકરના ફોટોગ્રાફ્સ અને તેમની ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ એટલે કે ભેગી કરીએ છીએ. તો આપણે કયો ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો આંબેડકર જયંતિ. એ દિવસે આપણે આંબેડકર જયંતિ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. We planned a quiz on the poets and writers of Gujarat. આપણે ગુજરાતના કવિઓ અને લેખકો વિશે પ્લાન કરીએ છીએ, તેમના વિશે જાણીએ છીએ. તો કયો ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો મધર ટંગ ડે, માતૃભાષા દિવસ. નેક્સ્ટ, વી સેલિબ્રેટેડ પ્રવેશોત્સવ. આ દિવસે આપણે શાળામાં બાળકોને પ્રવેશ આપીએ છીએ અને એ દિવસ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. તો કયો ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો પ્રવેશોત્સવ ડે. 6th, our school has vacation
but we gathered to plant sapling in our garden. અમારી સ્કૂલમાં વેકેશન હતું, પરંતુ આપણે પ્લાન્ટ સેપલિંગ છોડ વાવવા માટે ભેગા થયા હતા. તો આપણે કયો દિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે. ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે. Our school has a holiday but we gathered to remember ગાંધીજી. અમારી સ્કૂલમાં હોલિડે એટલે કે રજાઓ છે, પણ આપણે ગાંધીજીને યાદ કરીને ભેગા થયા હતા. તો કયો દિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? ગાંધી જયંતી. નેક્સ્ટ, વી પાર્ટિસિપેટેડ ઇન ધ સ્પોર્ટ્સ ડે. આપણે સ્પોર્ટ્સ ડેના દિવસે ભાગ લઈએ છીએ, સ્પોર્ટ્સમાં ભાગ લઈએ છીએ. તો કયો દિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? સ્પોર્ટ્સ ડે. સ્પોર્ટ્સ ડે. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ, વી વોચ્ડ અ ચિલ્ડ્રન્સ ફિલ્મ ઓન ધેટ ડે. એ દિવસે આપણે બાળકોની ફિલ્મ એટલે કે મૂવી પિક્ચર જોઈએ છીએ. તો કયો ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? તો ચિલ્ડ્રન ડે. ચિલ્ડ્રન ડે. Now our unit 2 Mocho is complete. Hope you understand this interesting unit.